now let us discuss about the skeletal system. Skeleton is very important for us to give a shape to the body. So that's why our body framework called structural framework, okay, and it is very important for protecting the soft tissues which are present inside. For example, if you see in our skull, you can see brain is protected, right? So how much soft organ you know very well. If you see the rib cage, so here in this rib cage, what you can see here, ribs are there, sternum is there, and backside the backbone is there. These are all going to give a box. In this box, lungs and heart is there. So like that, the many internal organs are getting protection, and not only like that, for the movement, for the locomotion, moving from one place to another place. For these all purposes, skeleton is very important. For example, if any fracture is there to this hand, so automatically I have to hold the hand like that because I cannot move it. So like that, bones are very important to perform the muscular action. So like that, bones very much helps us. So here in this topic, we are going to discuss about that particular skeletal system. So muscles and skeleton together they are working. So that's why we can call this topic as a musculoskeletal system. So already we completed muscle. So that's why now we are moving into skeletal system. Generally the skeletal system is divided into two different types of systems. One is axial system. Okay, axial skeleton. We can also, okay, axial skeleton, and another one is appendicular skeleton. Why I am writing like this, axial skeleton and appendicular skeleton? Axial means which is in the straight line. So like that, this is the straight line. So the system which is present here, the muscles and the bones what are present here in this way, these are all called axial skeletons. Appendicular skeleton, here you can see the shoulders and also you can see the legs. These are all extra fittings to the axis. So that's why we can call these are the appendicular skeleton. So what are included in the axial skeleton? In the axial skeleton, you can see the skull and you can see the vertebral column, backbone. Okay, and the next one is head is there, skull is there, and the next one is sternum. What is this? Sternum. Okay, friends. Next, what is this? Ribs. So like that, okay, we can see the, okay, ribs, sternum, vertebral column, skull. These are the four parts we can able to see in the axis. Next, appendicular skeleton. In the appendicular skeleton, you see this is axial here. You can see the girdles, pectoral girdle, these two, shoulders, that is pectoral girdles, hip region, pelvic girdle. Pectoral girdles holds hands, pelvic girdles holds the legs. So now you understood now? See the person's body here. What are these? Girdles and limbs. Two girdles are there, that is pectoral girdle and pelvic girdle, and two pairs of limbs are there. Forelimbs and hind limbs means legs. Forelimbs means hands. So one pair of forelimbs, one pair of hind limbs are there. So here total human body made with how many bones? 206 bones are there. Among the 206, 80 bones are concerned with skull and 126 bones are concerned with appendicular skeleton. So today we are discussing one of the important topic, that is skeletal system divided into two parts. Skull, okay, axial skeleton, appendicular skeleton. Axial skeleton includes skull, vertebral column, sternum, ribs. Next, what is this? Appendicular skeleton. Appendicular skeleton includes girdles and limbs. Okay, two girdles, four limbs. Okay, what are that four? One pair, four limbs, one pair, hind limbs. So now we will move to axial skeleton. So first we will see the head. Okay, head region, we will discuss head region, that is skull. We can call this is skull.
Okay, in the axial skeleton, first part is skull. Generally, in the skull you can see there are 22 bones are present. Okay, so what are the 22 bones? We will see now. Skull includes 22 bones. In that skull, 22 bones are there. First one is cranium. Okay, and another one is, okay, you can see facial. Cranial bones, facial bones. You can see the cranial bones. Okay, cranial bones number is 8. Facial bones number is 14. What are that? We will see now. Okay friends, I am discussing about the skull region. Skull includes face and also includes cranium. How many bones are there in the cranium? 8 bones. How many bones are there in the face? 14 bones. Altogether 22 bones. So here one by one bone let us discuss clearly. First we will move to cranium. Yes, dear students, you can see clearly you are observing the skull of human. Generally here in the skull, you see this is the bone from here to here. You can see the facial bone. What is this bone? Here in yellow color you are observing from here to here. What is this bone? Frontal, that is we can call frontal bone. You see forehead, above the eyebrows. This is forehead, frontal bone. Frontal bone later you can see 2 bones are there, parietal bones. Okay, what are these? Parietal bones. How many parietal bones are there? 2. How many frontal bones are there? Only 1. You see this is frontal bone. You see these 2 hands. What are these? Parietal bones. Frontal bone, parietal bone, and back side of the head you can see one more single bone. So here it is single and here also it is single. In between 2 bones are there. Total how many completed? 4. One is frontal bone. These 2 are parietal bones and this side bone you can see here it is a occipital bone. You see F means frontal. Here you can see parietal. Okay, parietal, and you can see this last violet color. This is called occipital. What is this bone? This side what is this bone? Occipital. So like that cranium, upper part of the body, if you see upper part of the skull, ఎప్పుడైతే మానవుని యొక్క పుర్రె భాగాన్ని మనం గమనించినట్లయితే మొత్తం 8 ఎముకలు ఉంటాయి. ఆ 8 ఎముకల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు కేవలము క్రేనియం, కపాలము అనేటటువంటి భాగము, ఏ కపాలాన్ని మనం క్రేనియం అంటున్నాం. ఇందులో ఈ కపాలం లోపల ఏముందయ్యా అంటే మెదడుకి రక్షణను కల్పిస్తూ ఉన్నటువంటి క్రేనియల్ ఛాంబర్. ఈ కపాలము మెదడుకు రక్షణను కలిగిస్తుంది. కాబట్టి కపాలంలో 8 బోన్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. ఇప్పటివరకు చెప్పాను ఫ్రాంటల్ బోన్. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను 2 బోన్స్ని చూపిస్తున్నాను, పి అండ్ పి. వాట్ ఈస్ దిస్? పెరైటల్ అండ్ పెరైటల్. చివరగా ఉన్నటువంటి బోన్ని మనం ఏమంటున్నాము? ఓసిసి అంటున్నాం, ఆక్సిపిటల్, ఆక్సిపిటల్ బోన్. ఈ విధంగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇలాగా ఫ్రాంటల్ బోన్కి పెరైటల్ బోన్కి మధ్యలో ఒక సూచర్ ఉంది. ఓకే, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. కరోనల్ సూచర్ ఏమంటారు దీన్ని? కరోనల్ సూచర్. కరోనల్ సూచర్ అనేటటువంటి భాగాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఇదిగో చూడండి, ఇక్కడ ఎల్లో కలర్కి మరియు బ్లూ కలర్కి మధ్యలో కరోనల్ సూచర్ ఉంది. మరియు అదేవిధంగా ఇతని యొక్క హెడ్ను మనము ఇక్కడ పెరైటల్, ఇక్కడ పెరైటల్, ఇక్కడ ఫ్రాంటల్ అన్నాం కాబట్టి ఓకే, వీటి మధ్యలో ఏది ఉందని చెప్పాను ఇప్పుడు మీకు? ఫ్రాంటల్కి పెరైటల్ బోన్స్కి మధ్యలో ఏముంది? కరోనల్ సూచర్. అదేవిధంగా ఈ చివరికి ఉన్నటువంటి బోన్ పేరేంటి? ఆక్సిపిటల్. కాబట్టి పెరైటల్స్కి ఆక్సిపిటల్కి మధ్యలో మీరు ఒక లాంబ్డాని గమనిస్తున్నారు. చూడండి, ఇక్కడ లాంబ్డాని మీరు గమనిస్తున్నారు, చూసారా లేదా? ఈ లాంబ్డాని మనము లాంబ్డాయిడ్ సూచర్ అని పిలుస్తారు. లాంబ్డాయిడ్ సూచర్. కాబట్టి స్టూడెంట్స్, మొత్తానికి 2 ముఖ్యమైనటువంటి సూచర్స్ని మనం గమనిస్తున్నాము. ఇక్కడ ఫ్రాంటల్కి పెరైటల్కి మధ్యలో కరోనల్ సూచర్, అదేవిధంగా పెరైటల్కి ఆక్సిపిటల్కి మధ్యలో మీరు చూస్తున్న ఈ లైన్ ఏదైతే ఒక ప్రక్క నుంచి కనిపిస్తుంది అదే భాగాన్ని నేను ఇక్కడ వేసి చూపించాను, ఒక లాంబ్డా లాగా ఉంది. కాబట్టి 2 పెరైటల్స్కి వెనకాల ఆక్సిపిటల్కి మధ్యలో ఒక లాంబ్డా మాదిరిగా ఉన్నటువంటి సూచర్ ఉంది. దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము? లాంబ్డాయిడ్ సూచర్.
కాబట్టి అలా ఎక్కడ ఏ బోన్ ఉంది, వాటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి లింక్ జాయింట్ పేరేంటి అని ఎగ్జామినేషన్లో అడిగినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేయాలి. ఈ విధంగా మనం మొత్తం 8 బోన్స్ అని అనుకున్నాం. ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్ని మాట్లాడుకున్నాం? కేవలం 4 మాట్లాడుకున్నాం. ఇంకొక 4 బోన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి చూద్దాం. చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఈ సైడ్స్ గురించి చెప్తున్నాను. సైడ్స్కు ఉన్నటువంటి బోన్స్ని మీరు ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో చూస్తున్నారు. హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ టెంపోరల్. ఓకేనా? ఈ సైడ్స్కి ఎక్కడైతే ఈ చెవి ప్రాంతాలని మనం ఎక్కడైతే గమనిస్తున్నామో, కాబట్టి ఈ చెవి ప్రాంతానికి కొద్దిగా పై భాగంలో, అనగా ఇక్కడ గమనించండి, ఇది టెంపోరల్ రీజియన్. కాబట్టి టెంపోరల్ బోన్స్ అనేటటువంటివి మనకు ఈ చెవి పైన, ఈ చెవికి పైన ఒక్కటిగా మొత్తం 2 బోన్స్ని మనం గమనిస్తాము. ఆ విధంగా 2 టెంపోరల్ బోన్స్ ఉన్నాయి. సో మొత్తానికి ఇప్పుడు 6 బోన్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఇంకా 2 బోన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటవి అంటే ఇక్కడ స్పినాయిడ్ బోన్ మరియు ఎథమాయిడ్ బోన్. వాట్ ఈస్ దిస్? స్పినాయిడ్ బోన్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఎథమాయిడ్ బోన్స్ అని భాగాలు ఉన్నాయి. స్పినాయిడ్ బోన్ ఒకటి, ఎథమాయిడ్ బోన్ ఒకటి. స్పినాయిడ్ బోన్ అనేది కింద ఉన్నటువంటి ఫ్లోర్ను ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ విధంగా బ్రెయిన్కి ఉన్నటువంటి రూమ్ని మనం గమనించినట్లయితే ఇప్పటివరకు చెప్పినటువంటివి పైన చూడండి, నన్ను గమనించండి. ఫ్రాంటల్ బోన్, పెరైటల్ బోన్స్, ఆక్సిపిటల్ బోన్ 4 అయిపోయినాయి కదా. ఇటు పక్కలకి టెంపోరల్ సైడ్స్ అయిపోయినాయి కదా. ఇప్పుడు మనం కింద మాట్లాడుకుంటున్నాం స్పినాయిడ్ బోన్ మరియు ఎథమాయిడ్ బోన్. ఈ విధంగా ఒక బ్రెయిన్కి సంబంధించినటువంటి బాక్స్ని మనము గమనించవచ్చు. ఇందులో ముఖ్యమైనటువంటి బోను స్పినాయిడ్ బోన్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బోన్గా మనం చెప్పొచ్చు. ఏంటా బోను? స్పినాయిడ్ బోన్. వాట్ ఈస్ దిస్? స్పినాయిడ్ బోన్. ఇందులో మనకు కొద్దిగా కనిపించడం లేదు కాబట్టి మనం కింద ఇలా వేసి చూపిస్తున్నాను. స్పినాయిడ్ బోన్ను కీ స్టోన్ బోన్ అంటారు. ఏమంటారు? కీ స్టోన్ బోన్ అంటారు. అంటే 8 బోన్స్లో అతి ముఖ్యమైనటువంటి బోన్గా స్పినాయిడ్ బోన్ను చెప్తాం. ఎందుకంటే స్పినాయిడ్ బోన్కు మిగిలిన బోన్స్తో సంబంధం ఉంటుంది, మిగిలిన బోన్స్ అన్నిటితో కలిసి ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని కీ స్టోన్ బోన్ అని చెప్తారు. కాబట్టి ఉన్నటువంటి 8 ఎముకలలో ఈ ఎముక అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. దీనికి ఎక్కువ ఎముకలతో సంబంధం ఉంది. మరియు ఎథమాయిడ్ బోన్ అనేది ఏంటి? యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్లోర్. మ్యాక్సిమం ఫ్లోర్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై స్పినాయిడ్ బోన్. యాంటీరియర్ పార్ట్, లిటిల్ బిట్ యాంటీరియర్ పార్ట్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై ఎథమాయిడ్ బోన్. ఈ విధంగా బ్రెయిన్ చుట్టూ మనం గమనిస్తున్నటువంటి 8 ముఖ్యమైనటువంటి భాగాలు దేంట్లో ఉన్నాయి? క్రేనియంలో ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ డయాగ్రామ్లో మీరు చూశారు ఫ్రాంటల్, పెరైటల్, ఆక్సిపిటల్, టెంపోరల్. ఎథమాయిడ్ బోన్ మరియు స్పినాయిడ్ బోన్స్ అనేవి ఫ్లోర్లో ఉంటాయి కాబట్టి మనము సరిగా దీంట్లో గమనించడం లేదు. ఓకేనా? స్పినాయిడ్ బోన్లో ఒక చిన్న భాగాన్ని మీరు ఇక్కడ గమనిస్తున్నారు చూడండి. ఓకే, సో అదేవిధంగా ఎథమాయిడ్ బోన్ని లోపల నుంచి గమనిస్తే మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఆ కనుగుడ్డు యొక్క లోపల, ఈ కనుగుడ్డు లోపల నుంచి మనం గమనిస్తే కొద్దిగా కనిపిస్తున్నాము. అవి ఏం చేస్తున్నాయంటే ఫ్లోర్ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ విధంగా ఎక్కడ ఏ ఎముక ఉంది, అది ఎలా సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది, దాని యొక్క ఉపయోగం ఏంటి అనేటటువంటి విషయాలపైన అవగాహన ఉండాల్సిందే. మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం ఫేస్ అనగా ఫేషియల్ బోన్స్ కదా. ఫేషియల్ అంటే ఫేస్ అని అర్థం. కాబట్టి ఈ ఫేషియల్ బోన్స్ లేదా ఫేస్ బోన్స్ను మనం చూసినట్లయితే, ఓకే, ఫేస్లో మొత్తం 14 బోన్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. కాబట్టి ఇదే డయాగ్రామ్ని మనం ఇలాగ గమనిస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మన కంటి ఉండడానికి 2 భాగాలుగా మనం 2 ఓపెనింగ్స్ని చూస్తున్నాం. దెర్ ఆర్ 2 ఓపెనింగ్స్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆర్బిట్స్. ఓకేనా? తర్వాత ఈ మధ్యలో ముక్కుకి సంబంధించినటువంటి భాగాన్ని మీరు గమనిస్తున్నారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎథమాయిడ్. ఓకే, ఇది నాసల్ సెప్టమ్. ఏమంటారు దీన్ని? నాసల్ సెప్టమ్ బోన్గా చెప్తాం. ఇంకా తర్వాత పైన ఉండేది అప్పర్ జా, కింద ఉండేది లోవర్ జా. ఇలాగా బోన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం కేవలం ఫేస్ గురించే మాట్లాడాలి కాబట్టి ఫేస్లో నేను ముందుగా మీకు చెప్పబోయే బోన్ ఏంటంటే లాక్రిమల్ బోన్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మీరు గమనిస్తున్నారు లాక్రిమల్ బోన్. కాబట్టి ఎక్కడుంది అయ్యా లాక్రిమల్ బోన్ అంటే చూడండి, కంటి యొక్క కొలిమి దగ్గరలో మనం గమనిస్తున్నాం. ఈ ప్రదేశాలలో లాక్రిమల్ బోన్స్ ఆర్ ద స్మాలెస్ట్ బోన్స్ ఇన్ ద ఫేస్. మళ్ళీ క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఏమా క్వశ్చన్? ఫేస్లో మొత్తం 14 బోన్స్ ఉంటాయి.
ఇందులో స్మాలెస్ట్ బోన్ ఏది అంటే ఫేషియల్ బోన్లో స్మాలెస్ట్ బోన్ లాక్రిమల్ బోన్. ఓకే, కన్నీరు ఉన్నటువంటి ప్రదేశాల్లో మనం అక్కడ ఆ బోన్స్ని గమనిస్తున్నాము కాబట్టి లాక్రిమల్ బోన్స్. ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 పేర్. ఓకే, ఒక జత లాక్రిమల్ని మీకు చూపించాను. తర్వాత నాజల్స్, వి కెన్ సీ నాసల్ బోన్స్. ఓకే, నాసల్ బోన్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? మామూలుగా మనం స్పెట్స్ పెట్టుకుంటే ఇక్కడ ఇలా ఆగుతుంది కదా, ఈ బోన్ బ్రిడ్జ్ లాగా మనం గమనిస్తున్నారు కదా ఇలాగా. ఈ నాసల్ బోను కూడా మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాము. నాజల్స్, వి కెన్ సే నాజల్స్. ఇవి కూడా ఒక జతగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత మళ్ళీ నాసల్స్ తర్వాత మనం ఇంకొక ప్రదేశానికి వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ అప్పర్ జా గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇది అప్పర్ జా. అప్పర్ జాలో ఎక్కువ భాగాన్ని ఆక్రమించే బోను మ్యాక్సిల్లరీ బోన్. చూడండి, ఈ ప్రాంతం అంతా మ్యాక్సిల్లరీ బోన్. అనగా ఇక్కడ మీరు గమనిస్తున్నారు మ్యాక్సిల్లా బోన్ ఎల్లో కలర్లో ఉంది. మ్యాక్సిల్లా ఆటోమేటిక్గా మీకు అర్థమైపోతుంది. మ్యాక్సిల్లా బోన్ ముఖ్యంగా దేన్ని ఫామ్ చేస్తుంది? మ్యాక్సిల్లా బోన్ ఫార్మ్స్ ప్యాలెట్ అండ్ టీత్ సాకెట్స్ ఫర్ ద అప్పర్ జా బోన్స్. ఈ యొక్క బోన్స్ సంబంధించి ఇక్కడ టూత్ ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, ఈ దంతాలు. కాబట్టి ఎక్కడైతే ఈ టూత్ మీరు గమనిస్తున్నారో ఆ టూత్ ఉండడానికి కావాల్సిన సాకెట్స్ని ఇచ్చే బోన్ పేరేంటి? మ్యాక్సిల్లా. మ్యాక్సిల్లా అనే బోన్ని మనం ఇలా గమనిస్తున్నాము. మరియు ఈ మ్యాక్సిల్లా అనేటటువంటి బోన్ ఓకే అప్పర్ జాలో ఎక్కువ ప్రదేశంలో మనకు దవడను ఏర్పాటు చేస్తుంది. అప్పర్ జా ఈజ్ ఫార్మ్డ్, టూత్కి సాకెట్స్ని ఇస్తుంది. అంతేకాకుండా యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ హార్డ్ ప్యాలెట్ అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఈ డయాగ్రామ్ని గమనిద్దాం. ఇందులో ఈ మనిషికి ఇక్కడ నుంచి ఎయిర్ వెళ్ళే పాసేజ్ ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఫుడ్ వెళ్ళే పాసేజ్ ఉంది కదా. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ప్యాలెట్ అంటాం. దీన్ని యాంటీరియర్ హార్డ్ ప్యాలెట్ అంటారు, దీన్ని యాంటీరియర్ హార్డ్ ప్యాలెట్ అంటారు. ఇక్కడ మళ్ళీ పోస్టీరియర్ హార్డ్ ప్యాలెట్ అంటారు, పోస్టీరియర్ హార్డ్ ప్యాలెట్. ఈ రెండుగా విభజించాను నేను, యాంటీరియర్ హార్డ్ ప్యాలెట్, పోస్టీరియర్ హార్డ్ ప్యాలెట్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఈ యాంటీరియర్ హార్డ్ ప్యాలెట్ని ఎవరు ఫామ్ చేస్తారు? ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ మ్యాక్సిల్లా. కాబట్టి ఈ ముందు వరుసలో ఉన్నటువంటి దంతాలే కాకుండా మరియు పైన ఉన్నటువంటి ఈ ప్యాలెట్ మనం ఏదైతే గమనిస్తున్నామో ఆ ప్రాంతాన్ని కూడా మ్యాక్సిల్లానే ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఓకే, మరి ఈ పోస్టీరియర్ హార్డ్ ప్యాలెట్ని ఎవరు ఫామ్ చేస్తారు? ప్యాలెటైన్ ప్రాసెసెస్. ఇవి కూడా ఒక జత ఉంటాయి. కాబట్టి మనం మాట్లాడుకున్నాం మ్యాక్సిల్లా 1 పేర్. మ్యాక్సిల్లాతో పాటుగా ఇంకొక బోన్స్ మాట్లాడుకున్నాం. పోస్టీరియర్ హార్డ్ ప్యాలెట్ని ఫామ్ చేసేవి ప్యాలటైన్ బోన్స్. వాట్ ఆర్ దీస్? ప్యాలటైన్ బోన్స్. ఇవి లోపల ఉంటాయి కాబట్టి ఈ అంగిలి అనగా ప్యాలెట్ పైన ఉంటున్నాయి కాబట్టి ముందు భాగాన్ని మ్యాక్సిల్లా ఏర్పాటు చేస్తే వెనక భాగాన్ని ప్యాలటైన్ ప్రాసెసెస్ అనేటటువంటి బోన్స్, ప్యాలటైన్ బోన్స్ ఒక జత ఉంటాయి, అవి ఏర్పాటు చేస్తాయి. ఈ విధంగా ఉంది. తర్వాత మళ్ళీ మనకు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే చెంప ఫలకాలుగా అనగా చీక్స్. కాబట్టి ఈ విధంగా చీక్స్ని ఫామ్ చేసేటటువంటి బోన్స్ని మనము జైగోమాటిక్ బోన్స్ అంటారు. ఇక్కడ మీరు గమనించండి, ZY అని రాశాను, గ్రీన్ కలర్లో మీరు గమనిస్తున్నారు జైగోమాటిక్ బోన్స్. కాబట్టి ఒక మనిషి యొక్క ఫేస్లో ఈ భాగము చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. కాబట్టి ఈ జైగోమాటిక్ ఆర్చ్ వల్ల ఫేస్కి ఒక రకమైనటువంటి ఆకారాన్ని ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక్కొక్క విధంగా దాన్ని ఒక అమరిక ఉండటం వల్ల జైగోమాటిక్ ఆర్చ్ చీక్ బోన్స్గా మనము చెప్పుకుంటాము. అది మ్యాక్సిల్లాకి పైన ఉంది. ఓకేనా? తర్వాత ఈ జైగోమాటిక్ బోన్ తర్వాత మీరు మళ్ళొక విషయాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ గమనించండి. ఎందుకంటే మన శరీరం లోపల ఉన్నటువంటి అన్ని బోన్స్ మనకు క్లియర్గా కనిపించవు కాబట్టి మనం ఇలా డయాగ్రామ్గా మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇది చూడండి, మీ అందరికీ తెలుసు, మళ్ళీ ఎయిర్ పాసేజ్, మళ్ళీ ఫుడ్ పాసేజ్ కదా. ఇందులో చూడండి, ఇది నోస్. ఎవ్రీబడి నోస్ దిస్ ఈజ్ నోస్, రైట్. ఈ నోస్ యొక్క ఫ్లోర్, నాసల్ ఛాంబర్ యొక్క ఫ్లోర్ ఏదైతే ఉందో ఈ నాసల్ ఛాంబర్ యొక్క ఫ్లోర్ ఎలా ఉంటుందయ్యా అంటే ఒక ట్రయాంగిల్ బోన్ లాగా ఉంటుంది. నాసల్ ఛాంబర్ బోన్ ఈజ్ లైక్ ట్రయాంగిల్. ఈ ట్రయాంగిల్ బోన్ని వోమర్ అని చెప్తాం. ఏమంటాము? వోమర్. ఇది ఒకటే ఒక బోన్ ఉంటుంది, సింగిల్ బోన్ కాల్డ్ వోమర్. హౌ ఇట్ ఈస్?
It is in the triangle shape. Where it is? Floor of the nasal cavity. పైన ఎవరు ఉన్నారయ్యా అంటే పైన నాసల్ బోన్స్ ఉన్నాయి కదా, ముక్కు గురించి చెప్పినప్పుడు ఇలా చెప్పాను. కింద ఏముందని చెప్పాను? వోమర్. కాబట్టి నాసల్ ఫ్లోర్ని ఎవరు ఫామ్ చేస్తున్నారు అంటే వోమర్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ప్యాలెట్కి పైన ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు చెప్పింది ప్యాలెట్, కానీ ఇప్పుడు చెప్తుంది ప్యాలెట్కి పైన ఉన్నటువంటి ఫ్లోర్, అది నోస్కి రిలేట్ అయినటువంటి ఫ్లోర్గా మనము చెప్తాము. నౌ లెట్ us see the next bone, that is mandible. Okay friends, mandible. You see from here to here you can see the single bone called mandible. Okay, actually in embryonic condition this half is called dentary, this half is called dentary. Together they are fused to form a U-shaped bone. What is this? From here to here what is the shape? U-shaped bone, and this is the longest and strongest movable bone in the facial region. చూడండి, మీరు గమనించండి, మన కింది దవడను మనము వేగంగా కదిలించగలుగుతున్నాం. అలా ఫ్రీ మూమెంట్ ఉన్నటువంటి బోన్ ఏదయ్యా ఫేస్లో అంటే లోవర్ జా. అంతేకాకుండా చాలా బలమైనటువంటిది, ఇట్స్ వెరీ స్ట్రాంగెస్ట్ బోన్. ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ బోన్. ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ యూ కెన్ సీ హాఫ్ ఆఫ్ దిస్ మేడ్ విత్ dentary. Okay, overall together this is going to give sockets for the lower jaw teeth. కాబట్టి కింది దవడలో దంతాలు అమర్చుకోవడానికి ఉన్నటువంటి సాకెట్స్ దీంట్లో మనము గమనిస్తున్నాము. ఓకే, మరియు అదేవిధంగా ఇవే కాకుండా మన యొక్క లోపల పై దవడ కింది దవడ కలిసేటటువంటి ప్రదేశంలో మనము ఇంకొక విషయాన్ని కూడా మనం గమనిస్తున్నాము. దాన్ని హయాయిడ్ బోన్ అంటారు. హయాయిడ్ బోన్ అనేది పై దవడను కింది దవడను కలిపేటటువంటి ప్రాంతంగా మనం చెప్తాం. ఎందుకంటే ఈ హయాయిడ్ బోన్ అనేది కూడా ఒక యూ షేప్లో ఉన్నటువంటి బోన్. మీకు ఇలా హెచ్లా కనిపిస్తుంది, కానీ అది ఇలాగా యూ లాగా తీసుకోవాలి. చూడండి, ఇలా నేను ఈ డయాగ్రామ్ మాత్రం ఇలా వేశాను. కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ రెండు యూ ఆకారంలో ఉన్నటువంటి బోన్స్ హయాయిడ్ బోను ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద బకల్ క్యావిటీలో ఉండి ఇది ఎల్లప్పుడూ లారింగ్స్ అనగా మన యొక్క శ్వాసకోశ నాళం ఏదైతే ఉందో ఆ శ్వాసనాళాన్ని ఎప్పుడు మనం నిద్రపోతున్నా కూడా మన ఊపిరి ఆడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి డ్యూరింగ్ ద రెస్పిరేషన్ ద ట్రాకియా అండ్ ద ఎపిగ్లాటిస్ విల్ ఆల్వేస్ ఓపెన్స్ బై దిస్ హయాయిడ్ బోన్. కాబట్టి హయాయిడ్ బోన్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ ఫిక్స్డ్ విత్ అప్పర్ జా అండ్ లోవర్ జా, అండ్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ మోస్ట్లీ లిటిల్ బిట్ లోవర్ టు ది బకల్ ఫ్లోర్ అండ్ ఆల్వేస్ ఓపెన్స్ ద లారింగ్స్. సో ఆ విధంగా మనకు ఫేస్లో ఉన్నటువంటి బోన్స్ని మనం గమనించవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఈ ఫేస్లో ఉన్నటువంటి 14 బోన్స్ కాకుండా ఇంకా ముఖ్యంగా మనము మన యొక్క చెవిలో చూడండి, మానవుని యొక్క చెవిలో మనం గమనించినట్లయితే మధ్య భాగం నుంచి ఓకే చూడండి, ఇది టింపానం. టింపానం అంటే కర్ణభేరి, టింపానం. ఈ టింపానం నుంచి మాలియస్, ఇంకస్, స్టెపిస్, MIS అనేటటువంటి 3 ఎముకలు, ఈ చెవిలో 3 మరియు ఈ చెవిలో 3 అస్థికలు ఉంటాయి. దట్ ఆర్ కాల్డ్ ఇయర్ ఆసికిల్స్. వాట్ ఆర్ దిస్? మాలియస్, ఇంకస్, స్టేపిస్. మాలియస్, ఇంకస్, స్టేపిస్లు అనేటటువంటి 3 ఎముకలు మనము ఎప్పుడైతే శబ్దాన్ని గ్రహిస్తామో అప్పుడు కదులుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి దే హ్యావ్ దేర్ ఫ్రీ మూమెంట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఇయర్. దట్ ఈస్ దే కెన్ పాస్ ద సౌండ్ వైబ్రేషన్ ఫ్రమ్ టింపానం టు ఇన్నర్ ఇయర్. ఎటు పాస్ అవుతుంది? ఇన్నర్ ఇయర్లోకి మెసేజ్ పాస్ అవుతుంది, వైబ్రేషన్. మాలియస్, ఇంకస్, స్టేపిస్ అనేటటువంటి బోన్స్. ఓకే, ఇది క్వాడ్రేట్, ఇది ఓకే హయోమాండిబ్యులార్, ఓకే ఇదేమో ఆర్టిక్యులార్. కాబట్టి ఆర్టిక్యులార్, క్వాడ్రేట్ మరియు హయోమాండిబ్యులార్ అనే బోన్స్తో తయారయ్యాయి. ఏంటి? ఆర్టిక్యులార్, క్వాడ్రేట్, హయోమాండిబ్యులార్ అనేటటువంటి బోన్స్ మాడిఫై కావడం వల్ల మాలియస్, ఇంకస్, స్టేపిస్ అనేటటువంటి చిన్న అస్థికలు మన చెవిలో చూస్తాం. అయితే స్టేపిస్ అనేది మన శరీరంలోనే అతి చిన్న ఎముక. ద స్మాలెస్ట్ బోన్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఈజ్ స్టేపిస్. Before that I asked you a question. What are the smallest bones in our face? Lacrimal bones. Here I am asking the question.
What is the smallest bone in our body? Entire body. That is stapes. అతి చిన్న ఎముకగా చెప్పుకుంటాము. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా బ్యాక్ బోన్ వైపు వెళ్తున్నాము. అనగా వర్టిబ్రల్ కాలం వెన్నుముక అనేటటువంటి భాగాన్ని మనం చూస్తాము. బ్యాక్ బోన్, వర్టిబ్రల్ కాలం. మరి ఎలా ఉందయ్యా బ్యాక్ బోన్ అంటే చూడండి, ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి విషయాల్లో మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఇది ఓకే అప్పర్ జా అండ్ లోవర్ జా ఇలాగుంది. మొత్తానికి అప్పర్ జా లోవర్ జా లింక్ ఇలా ఉంది, అవునా? మరి ఇక్కడ ఈ ఆక్సిపిటల్ బోన్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆక్సిపిటల్ బోన్కి రెండు చిన్న కణతుల వంటి నిర్మాణాలను మనం చూస్తున్నాం, ఉబ్బెత్తుల వంటి నిర్మాణాలు. వీటిని మనము కాండైల్స్ అంటాం. కాండైల్స్. కాబట్టి దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆక్సిపిటల్ కాండైల్స్. టోటల్ హౌ మెనీ ఆక్సిపిటల్ కాండైల్స్ ఆర్ దేర్? 2. ఇది స్కల్ అనుకుంటే ఈ రెండు ఆక్సిపిటల్ కాండైల్స్. ఈ ఆక్సిపిటల్ కాండైల్స్ ద్వారా మన యొక్క స్కల్ ఎవరికి అతకబడి ఉంటుందయ్యా అంటే వర్టిబ్రల్ కాలం. కాబట్టి చెప్పండి ఇదేంటి? వీసీ అనగా వర్టిబ్రల్ కాలం. కాబట్టి మన యొక్క వెన్నుముక మన యొక్క పుర్రె భాగానికి అనగా స్కల్కి దేని ద్వారా అతికించబడి ఉంటుంది? ఆక్సిపిటల్ కాండైల్స్ ద్వారా అతికించబడి ఉంటుంది. అది సో ఇక్కడ ఆక్సిపిటల్ కాండైల్స్ ద్వారా మనకు మొదటగా ప్రారంభమయ్యే భాగం ఏదో మనందరికీ తెలుసు. వాట్ ఈస్ దిస్ రీజియన్? నెక్ రీజియన్ కదా, మన యొక్క మెడ. ఆ నెక్ రీజియన్లో ఉన్న బోన్స్ని సర్వైకల్ వర్టిబ్రే అంటారు. సర్వైకల్ వర్టిబ్రే. ఎన్ని ఉంటాయ్యా సర్వైకల్ వర్టిబ్రే అంటే మానవుని యొక్క నెక్లో 7 సర్వైకల్ వర్టిబ్రేస్ ఉంటాయి. అది మెడలో ఉండేటటువంటి వెన్నుముకల సంఖ్య. దట్ ఈజ్ వెన్నుముకలు అనగా వర్టిబ్రే. దట్ ఈస్ ద నంబర్ 7. తర్వాత మళ్ళీ ఈ బ్యాక్ బోన్లో నెక్ తర్వాత ఉన్నటువంటి భాగం ఏదయ్యా అంటే ఈ చెస్ట్ రీజియన్. కాబట్టి ఈ ప్రాంతాన్ని థొరాసిక్ రీజియన్ అంటారు. థొరాసిక్ రీజియన్. ఈ థొరాసిక్ రీజియన్ అనేటటువంటిది 12 జతలు ఓకే అనగా కేవలం 12 ఎన్నుంటాయి? 12 ఎముకలతో తయారవుతుంది. థొరాసిక్ రీజియన్ ఈజ్ మేడ్ విత్ 12 బోన్స్. సర్వైకల్ రీజియన్ ఈజ్ మేడ్ విత్ 7. తర్వాత ఈ చెస్ట్ రీజియన్ దాటి కొద్దిగా కింది భాగానికి వచ్చినట్లయితే అక్కడ లుంబార్ రీజియన్ అంటారు దీన్ని, లేదా లంబార్ రీజియన్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ రీజియన్లో 5 బోన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి హౌ మెనీ వర్టిబ్రేస్ ఆర్ ప్రజెంట్? 5 vertebrae are present in the lumbar region. Last and final region, last but one region, sacrum. Sacrum consists one bone. Last and coccyx region, this is also consists one bone. కాబట్టి cervical vertebrae, thoracic region, lumbar region, sacrum, coccyx. ఈ విధంగా మొత్తం 7 + 12, 5 + 1 + 1 టోటల్ ఎంత అయింది? ఓకే 21 బోన్స్గా మనం చెప్తాము. చూడండి 7 + 12 19, 19 + 5 24, 24, 25, 26. సో ఈ విధంగా మన యొక్క వర్టిబ్రల్ కాలంలో అనగా మన వెన్నుముకలో మొత్తం ఎన్ని బోన్స్ ఉన్నాయి? 26 బోన్స్ ఉన్నాయి. నెక్ రీజియన్లో అనగా సర్వైకల్ వర్టిబ్రే 7 ఉంటాయి, థొరాసిక్ వర్టిబ్రే 12 ఉంటాయి, లుంబార్ వర్టిబ్రేస్ 5 ఉంటాయి, సాక్రల్ వర్టిబ్రే 1, కాకిక్స్ 1గా ఉంటుంది. అయితే ఈ సాక్రమ్కు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ సాక్రమ్ అనేది ఎంబ్రియానిక్ కండిషన్లో అనగా మన ఎంబ్రియానిక్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు మనం డెవలప్ అవుతున్నప్పుడు మన పిండ దశలో ఉన్నప్పుడు ఇవి 1, 2, 3, 4, 5 బోన్స్గా ఉంటాయి. కానీ పూర్తయిన తర్వాత ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ పూర్తయిన తర్వాత అవి ఒకటిగానే ఉంటాయి. మరియు కాకిక్స్ విషయంలోకి వస్తే ఇది కూడా 4 బోన్స్ కలిసి ఒక బోన్గా ఏర్పడి మనకు ప్రౌఢ దశలో కేవలం ఒకటి మాత్రమే కనిపిస్తుంది. సో హియర్ lumbar vertebrae after we are seeing the sacrum and coccyx. Here 5 bones in embryonic condition are fused to form one triangle bone, that is sacrum, another triangle bone, that is coccyx. This is also formed by the fusion of 4 bones. So here we discussed 3 triangle bones up to now. One is vomer,
another one is sacrum and another one is coccyx. So coming to the clarity of these particular regions, especially in the neck region, you can see the first bone is called atlas and the next bone is called axis. These are very important vertebrae. మన బ్యాక్ బోన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ బోన్స్గా, ముఖ్యంగా నెక్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ బోన్స్గా ఎవరిని చెప్తామంటే అట్లాస్ మరియు యాక్సిస్ని చెప్తాం. ఎందుకంటే అట్లాస్ అనేటటువంటిది మనం గమనించవచ్చు, ఇది మన స్కల్ అంటే మన యొక్క పుర్రె, అనగా ఈ భాగాన్ని, ఈ స్కల్ని బరువును మోస్తుంది. అట్లాస్ అంటే మనకు తెలుసు, ఓకే, చిన్నప్పుడు మనం నేర్చుకుంటాం అట్లాస్ అంటే భూమికి సంబంధించిన విషయాలను తెలిపేది అని. ఇక్కడ కూడా స్కల్ అనేది మన భూమిగా అనుకున్నట్లయితే ఆ బరువునంతా మోస్తున్నటువంటి బోన్ కాబట్టి దీన్ని అట్లాస్ అన్నారు. కాబట్టి ఈ అట్లాస్ అనేటటువంటి బోను మన యొక్క తల యొక్క బరువునంతా మోస్తుంది. దీనికి ఇక్కడ స్పైనల్ కార్డ్ వెళ్ళడానికి కావాల్సినటువంటి రంధ్రం ఉంది. ముఖ్యంగా స్కల్లో ఉన్నటువంటి రంధ్రాన్ని మనము ఫొరామెన్ మ్యాగ్నమ్ అంటారు. ఫొరామెన్ మ్యాగ్నమ్ అనే రంధ్రం ద్వారా పుర్రెకు సంబంధించినటువంటి మెదడు మెల్లగా ఇందులోంచి ఇలా ప్రయాణిస్తుంది. అది కాబట్టి పుర్రెలో ఉన్నటువంటి మెదడు ఎలా నెక్లోకి వస్తుంది అనగా దాన్ని స్పైనల్ కార్డ్ అంటాం. మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా అనేటటువంటి భాగము, మెదడులోని భాగము స్పైనల్ కార్డ్ లాగా ఈ వెన్నుముక మధ్యలో ఉన్నటువంటి న్యూరల్ కెనాల్, ఏమంటారు దీన్ని, న్యూరల్ కెనాల్. కాబట్టి న్యూరల్ కెనాల్ ద్వారా ఇది లోపలికి ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా ప్రతి వెన్నుముకకి మధ్యలో ఉన్నటువంటి న్యూరల్ కెనాల్ ద్వారా ఈ విధంగా స్పైనల్ కార్డ్ అనేటటువంటిది ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మన యొక్క వెన్నుపామును అనగా స్పైనల్ కార్డ్ను రక్షించేటటువంటి ఎముకల యొక్క వలయముగా మనము ఈ వెన్నుముకను చెప్పుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ వర్టిబ్రల్ కాలమ్. తర్వాత ఈ న్యూరల్ కెనాల్ ఇలా పాస్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినటువంటి విషయం. మరి మొదటి ఎముక పేరు చెప్పాను, అట్లాస్ అన్నాను, ఇది ఒక రింగ్ లాగా ఉన్నటువంటి ఎముక. మరి కింద ఉన్నటువంటి ఎముక పేరు యాక్సిస్. యాక్సిస్కి ఒక పాయింటెడ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ పాయింటెడ్ స్ట్రక్చర్ని మనం ఏమంటామంటే ఒడెంటాయిడ్ కెనాల్ అంటాం. మళ్ళొక్కసారి ఈ భాగాన్ని మీకు నేను క్లియర్గా చూపిస్తాను, అట్లాస్ అండ్ యాక్సిస్ని. ఇప్పుడు చూడండి, అట్లాస్ అనేది ఓకే ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి ఎముక అయినట్లయితే దీంట్లో 2 రంధ్రాలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో స్పైనల్ కార్డ్ వెళ్ళడానికి ఉంటుంది, ఇంకొక రంధ్రంలో ఓకే దాని యొక్క కింద ఉన్నటువంటి ఎముక, వాట్ ఈస్ ద బోన్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంట్ బిలో ద అట్లాస్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాక్సిస్. కాబట్టి యాక్సిస్కి ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ని మనము ఒడెంటాయిడ్ ప్రాసెస్. కాబట్టి ఒడెంటాయిడ్ ప్రాసెస్ అనేది దీనికి అట్లాస్కి ఉన్నటువంటి ఇది ఒడెంటాయిడ్ కెనాల్. కాబట్టి అట్లాస్కి ఏమో ఒడెంటాయిడ్ కెనాల్ ఉంది, యాక్సిస్కి ఏమో ఒక స్పైన్ లాగా మీరు ఇలా గమనిస్తున్నారు, ఇలా స్పైన్ ఉంది, ఒడెంటాయిడ్ ప్రాసెస్. ఇది అట్లాస్కి ఉన్నటువంటి ఒడెంటాయిడ్ కెనాల్ ఇలా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలా చూడండి, పెన్ను క్యాప్ నేను ఇలా తిప్పుతూ ఉన్నాను. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు నో అనేటటువంటి యాక్షన్ని మీరు ఎలా చూస్తున్నారు, ఈ భాగం అనేటటువంటిది అట్లాస్ యాక్సిస్ పైన తిరగడానికి, అట్లాస్ ఎలా అయితే తిరుగుతుందో అలా మన హెడ్ను కూడా మనము తిప్పుతాం. కాబట్టి దీన్ని ఒక పైవోట్ జాయింట్గా మనము చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి అట్లాస్ యాక్సిస్ అనేటటువంటి ఎముకలు ముఖ్యంగా తల యొక్క బరువును మోస్తున్న అట్లాస్ను తిప్పడానికి యాక్సిస్లో ప్రత్యేకమైనటువంటి అమరిక ఉంది. ఓకేనా. తర్వాత వచ్చేటటువంటి బోన్స్లో థొరాసిక్ బోన్స్ ఉన్నాయి. థొరాసిక్ బోన్స్ను మనం గమనించినట్లయితే అనగా చెస్ట్ రీజియన్లో ఉన్నటువంటి బోన్స్కి వెనకలో అనగా డార్సల్ సైడ్. సో సీ ద డార్సల్ సైడ్. ఈ డార్సల్ సైడ్లో ఓకే దీన్ని న్యూరల్ స్పైన్ అంటారు, న్యూరల్ స్పైన్. తర్వాత దీన్ని న్యూరల్ ఆర్చ్. వీటికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఒక కెనాల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఏమంటాము, న్యూరల్ కెనాల్ అంటారు. తర్వాత ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఇలా పడుకొని ఉన్నట్లయితే అతని యొక్క థొరాసిక్ వర్టిబ్రేని మనం ఇలాగా కట్ చేసి చూస్తున్నాం. ఓకేనా. ఇటువైపు హెడ్ ఉంది, ఒక పర్సన్ ఇలా పడుకొని ఉన్నాడు, అతని యొక్క
డార్సల్ సైడ్ నుంచి మనము కట్ చేస్తున్నాం. ఆ విధంగా మనకు కనిపిస్తుంది బ్యాక్ బోన్. ఓకేనా, దీన్ని మనం ఏమంటామంటే సెంట్రమ్. ఏమంటాము? సెంట్రమ్. తర్వాత ఇటు ఇక్కడ మనం గమనించే విషయం ఏంటంటే బ్యాక్ బోన్కి సంబంధించినటువంటి కనెక్షను రిబ్స్ ద్వారా ఉంది. చూడండి ఇలాగా, అంటే ఒక వ్యక్తి ఒక సైడ్ని మీకు గమనిస్తున్నారు, మరి అదేవిధంగా ఇటుపక్క నుంచి కూడా ఇవి మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఇదేంటి? ప్రక్కటెముకలు, అవునా కాదా? కాబట్టి ఒక వ్యక్తి ఇలా పడుకొని ఉన్నప్పుడు అతని యొక్క పక్క బొక్కల్ని నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ రిబ్స్. వాట్ ఆర్ దీస్? రిబ్స్. కాబట్టి రిబ్స్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ విత్ టూ ఫేసెట్స్, ట్యూబర్క్యులార్ ఫేసెట్ అండ్ క్యాపిట్యులార్ ఫేసెట్. ట్యూబర్క్యులార్ ఫేసెట్ అండ్ క్యాపిట్యులార్ ఫేసెట్గా రెండు ఫేసెట్స్ ఉంటాయి. ఈ ట్యూబర్క్యులార్ ఫేసెట్ మరియు అదేవిధంగా క్యాపిట్యులార్ ఫేసెట్ అనే ఈ రెండు ఫేసెట్లు ఈ థొరాసిక్ రీజియన్లో ఉన్నటువంటి రిబ్స్ని అతికి ఉంటాయి. ఆ విధంగా మనకు ఇక్కడ ఒక బాక్స్ ఫామ్ అవ్వడంలో ఇది ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది. కాబట్టి 12 వర్టిబ్రేస్ ఉంటాయి మనకు థొరాసిక్ వర్టిబ్రేస్. ఆ 12 వర్టిబ్రేస్కి రిబ్స్తో పర్ఫెక్ట్గా కనెక్షన్ అనేది ఉండటం వల్ల మనకు రిబ్ కేస్ ఫామ్ అవుతుంది. సరే, ఇప్పుడు మనము లుంబార్ వర్టిబ్రేస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. లుంబార్ వర్టిబ్రేస్ గురించి 2 వాక్యాలు చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే లుంబార్ వర్టిబ్రేస్ L1, L2, L3, L4, L5 అనగా మొత్తం 5 ఉన్నాయి. మొదటి దానికంటే రెండవది కొద్దిగా పెద్దగా ఉంటుంది, రెండవ దానికంటే మూడవది, మూడవ దానికంటే నాలుగవది, నాలుగవ దానికంటే ఐదవది. ఈ విధంగా లుంబార్ వర్టిబ్రేస్ యొక్క సైజ్ అనేటటువంటిది కొద్దిగా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మన బ్యాక్ బోన్లో మనం గమనించవచ్చు. ఓకే, సో కింది వైపుకి వస్తున్న కొద్దీ ఎముక యొక్క సైజు పెరుగుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇవి స్ట్రాంగెస్ట్ అండ్ ఫ్రీలీ మూవబుల్. ఇవి చాలా బలంగా ఉంటాయి, స్ట్రాంగెస్ట్ వర్టిబ్రే అని చెప్తాము. ప్లస్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ ఫ్రీలీ మూవబుల్. కాబట్టి అవి ఫ్రీగా మూవ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మనం బ్యాక్ బోన్ యొక్క మూమెంట్ను మనం ఇలా కదిలించగలుగుతున్నాం, మనం కిందికి వంగగలుగుతున్నాం, ఏదైనా పైకి ఇలా నెట్టగలుగుతున్నాం. అంటే మన యొక్క బరువును ముఖ్యంగా ఇక్కడ బ్యాక్ మజిల్స్కి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నటువంటివి లుంబార్ వర్టిబ్రేస్. కాబట్టి లాంగ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ మజిల్స్గా మనం వీటిని చెప్పవచ్చు. L1, L2, L3, L4, L5. చివరికి శాక్రం గురించి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఎందుకంటే ఈ 5 ఎముకలు కలిసి ఒక ట్రయాంగిల్ ఎముకగా మారి ముఖ్యంగా దేంట్లో ఫిక్స్ అయి ఉన్నాయంటే ఇవి పెల్విక్ గర్డిల్తో ఫ్యూజ్ అయి ఉంటాయి. దేంతో ఫ్యూజ్ అయి ఉంటాయి? పెల్విక్ గర్డిల్ అనేటటువంటి ఈ శ్రోణి మేకల అనేటటువంటి ప్రాంతంతో ఇవి ఇందులో ఫిక్స్ అయి ఉంటాయి. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కాళ్ళు ఈ విధంగా ఉంటుంది. కాబట్టి బ్యాక్ బోన్లో ఉన్నటువంటి L1, L2, L3, L4, L5 చివరికి దేంతో కలిసి ఉంటారు? శాక్రమ్. ఎన్ని ఉన్నాయి శాక్రంలో? 1, 2, 3, 4, 5. కానీ ఈ 5 మనకు ఫ్రీగా ఉన్నాయా? లేదు, అన్నీ కలిసి ఒకే ఒక శాక్రంలో మనం గమనిస్తాము. కాబట్టి మన యొక్క బ్యాక్ బోను చివరికి శాక్రం ద్వారా పెల్విక్ గర్డిల్కి అతికి ఉంటుంది. దానికి చివరన కాకిక్స్ అనే ఒక చిన్న ఎముక ఉంది. ఇది కూడా కొద్దిగా రఫ్ అండ్ టఫ్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ట్రయాంగిల్గా ఉందని. కానీ ఇది వెస్టీజియల్ ఆర్గాన్. దీంతో మనకు ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు. కాకిక్స్ వల్ల మన శరీరానికి ఎలాంటి ఉపయోగము లేదు. ఎందుకంటే మన పూర్వీకులలో ఉన్నటువంటి తోక యొక్క లక్షణం అనేటటువంటిది ముఖ్యంగా ప్రైమేటాలో మంకీస్లో ఉన్నటువంటి తోక యొక్క లక్షణము క్షీణించింది. కాబట్టి మనకు తోకతో అవసరం లేదు. కాబట్టి మనకు తోక లేదు కాబట్టి ఇక్కడ కాకిక్స్ అనేది ఒక అవశేషంగా మనం చెప్పుకుంటాం. అది కాబట్టి కాకిక్స్ బోన్ అనేది ఒక వెస్టీజియల్ బోన్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనము మూవ్ అవుతున్నాము మరొక భాగము, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టెర్నమ్. సో చూడండి, స్టెర్నమ్ అనేటటువంటిది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మనకు మిడ్ వెంట్రల్ ఫ్లాట్ బోన్. ఏమంటాం దీన్ని? మిడ్ వెంట్రల్ ఫ్లాట్ బోన్గా చెప్తాము. ఇలాగా సింగిల్గా ఉంది చూడండి. దీంట్లో మొదటి భాగాన్ని, విశాలంగా ఉన్నటువంటి ఈ భాగాన్ని మానుబ్రియం అంటున్నాను. ఏమంటున్నాను? మానుబ్రియం ఇది. కాబట్టి ఈ మానుబ్రియంకి చూడండి, ఇటువైపు ఒక కాలర్ బోన్, ఇటువైపు ఒక కాలర్ బోన్ ఉన్నాయి. అనగా
ఇటొక కాలర్ ఉంది, ఇటొక కాలర్ ఉంది. ఈ రెండు కాలర్ బోన్స్ కలిసే ఈ ప్రదేశాన్ని ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు. దీన్ని ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు. దీని పేరు మానుబ్రియం. యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టెర్నమ్ ఈజ్ కాల్డ్ మానుబ్రియం. మానుబ్రియం కెన్ ఏబుల్ టు హోల్డ్ 2 కాలర్ బోన్స్. ఇక్కడ కాలర్ బోన్, మరి ఇక్కడ కూడా కాలర్ బోన్ మనం గమనిస్తున్నాం. దీన్ని మనము క్లావికిల్ అంటారు. కాలర్ బోన్కు మరొక పేరేంటి? క్లావికిల్. కాబట్టి ఇటొక క్లావికిల్, ఇటొక క్లావికిల్ని కలిపి ఉంచడానికి మానుబ్రియం అనేటటువంటి భాగం ఉంది. తర్వాత దీన్ని మొదటిగా అనుకుంటే ఓకే 2, 3, 4, 5, 6, 7గా మనం చెప్తాం. అయితే ఎంబ్రియానిక్ కండిషన్లో 7 బోన్స్ ఫ్యూజ్డ్ టు ఫామ్ స్టెర్నమ్. కానీ మనము ఇప్పుడు మాత్రము ఒక బోన్ లాగానే తీసుకోవాలి. ఎంబ్రియానిక్ కండిషన్లో మాత్రం 7 బోన్స్ కలవడం వల్ల ఒకే ఒక నిర్మాణము స్టెర్నమ్గా ఫామ్ అయింది. ఓకే, అయితే దీంట్లో చివరి భాగాన్ని, మధ్యలో ఉన్న భాగాన్ని మనం ఏమంటామంటే బాడీ అంటాం. ఫస్ట్ భాగాన్ని ఏమన్నాం చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ మొదటి భాగాన్ని ఏమన్నాము? మానుబ్రియం అన్నాము. మిగిలిన భాగాన్ని ఏమంటున్నాను? బాడీ అంటున్నాను. చివరి భాగాన్ని ఏమంటున్నానంటే గ్జిఫాయిడ్ కార్టిలేజ్ అంటున్నాను. గ్జిఫాయిడ్ కార్టిలేజ్. కాబట్టి ఈ విధంగా గ్జిఫాయిడ్ కార్టిలేజ్ అనేటటువంటి ప్రాంతంతో ఇది ఒక మృదులాస్థితో తయారైంది. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ మేడ్ విత్ కార్టిలేజ్. దిస్ ఈస్ గ్జిఫాయిడ్ కార్టిలేజ్. అప్పర్ పార్ట్ ఈస్ మానుబ్రియం, మిడిల్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ బాడీ. సో ఈ విధంగా ఏమిటంటే స్టెర్నమ్కి 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ఎన్ని రిబ్స్ నేరుగా కనెక్షన్ కలిగి ఉంటాయి? ఇలా ఉన్నటువంటి స్టెర్నమ్కి మొత్తం ప్రక్కటెముకలు మొత్తం ఎన్ని కలిసి ఉంటాయి అంటే 7 కలిసి ఉంటాయి. కాబట్టి మొదటి 7 జతల రిబ్స్ స్టెర్నమ్ను అతికి ఉంటాయి. కాబట్టి మధ్య భాగంలో మిడ్ వెంట్రల్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి బోన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది కూడా రిబ్ కేజ్ ఫార్మేషన్లో ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునబోతున్నాం రిబ్స్ గురించి. కాబట్టి ఈ రిబ్స్లో మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే మొత్తం 12 pairs ఆఫ్ రిబ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. టోటల్ 12 pairs ఆఫ్ రిబ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. అనగా మొత్తం 24 రిబ్స్ ఉన్నాయి, 12 జతలుగా ఉంటాయి. ఎడమవైపు ఏ విధంగా ఉన్నాయో కుడివైపు కూడా అదే విధంగా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం గమనించేద్దాం, మొత్తం 12 జతల రిబ్స్ ఉన్నాయి. ఈ రిబ్స్లో మొదటి 7 గమనించండి, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ఈ 7 నేరుగా ఎవరితో కనెక్షన్ కలిగి ఉన్నాయి? వెంట్రల్ సైడ్ స్టెర్నమ్. కాబట్టి దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ వెంట్రల్ సైడ్ విత్ స్టెర్నమ్ అండ్ డార్సల్ సైడ్ విత్ థొరాసిక్ వర్టిబ్రే. చూడండి T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7లుగా 7 బ్యాక్ బోన్స్లో మనం గమనించాల్సినటువంటి 7 థొరాసిక్ వర్టిబ్రేస్ అండ్ ముందట ఉన్న స్టెర్నమ్. కాబట్టి స్టెర్నమ్కి లింకప్ అయి ఉన్నాయి. మరి వాట్ అబౌట్ 8, 9, 10? చూడండి చాలా విచిత్రంగా ఉంది కదా. 8, 9, 10 దేనికి లింకప్ అయి ఉన్నాయి? 7th రిబ్కి లింకప్ అయి ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గమనిస్తున్నారు 7th రిబ్తో కనెక్షన్ ఉన్నటువంటి రిబ్స్ 8th, 9th, 10th. తర్వాత గమనించండి 11, 12 రిబ్స్ మాత్రము వెంట్రల్ సైడ్లో ఎలాంటి కనెక్షను లేకుండా, ఎవరితోనూ సంబంధం లేకుండా కేవలం థొరాసిక్ వర్టిబ్రేస్కి మాత్రమే అతికి ఉన్నాయి. సో హియర్ టోటల్ 12 pairs ఆఫ్ రిబ్స్ ఆర్, మంచి పాయింట్ చూడండి, టోటల్ 12 pairs ఆఫ్ రిబ్స్ ఆర్ ఫ్యూజ్డ్ విత్ ఆల్ ద 12 థొరాసిక్ వర్టిబ్రే. అనగా డార్సల్ సైడ్ దేర్ ఫిక్సింగ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ విత్ ద థొరాసిక్ వర్టిబ్రే. ఎలా ఫిక్స్ అయినాయి చూడండి మీరు. ఇక్కడ ప్రతి దాని దగ్గర నేను ఇలా 2 హెడ్స్ ఇచ్చాను, అవునా కాదా? ఇక్కడ ఒక హెడ్, ఇక్కడ ఒక హెడ్, ఇక్కడ ఒక హెడ్, ఇక్కడ ఒక హెడ్. ఆ విధంగా హెడ్స్ని ఇచ్చాను. వన్ ఈజ్ క్యాపిట్యులార్ ఫేసెట్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ట్యూబర్క్యులార్ ఫేసెట్. ఓకే, ఏమన్నాం వీటిని? ట్యూబర్క్యులార్ ఫేసెట్. ఇంకొక దాన్ని ఏమన్నాం? క్యాపిట్యులార్ ఫేసెట్ అన్నాము. కాబట్టి ఈ ఫేసెట్స్ ద్వారా ఇది ముఖ్యంగా ఎవరికి ఉంటాయి ఫేసెట్స్? థొరాసిక్ వర్టిబ్రేక్ ఉంటాయి. ఆ ఫేసెట్లో ఫిక్స్ అయిందన్నమాట. కాబట్టి రిబ్స్ అనేవి డార్సల్ సైడ్లో థొరాసిక్ వర్టిబ్రేకు, వెంట్రల్ సైడ్లో స్టెర్నమ్కి అతికి ఉంటాయి. కాబట్టి మొదటి 7 జతలు ఏవైతే మనం ఇప్పటి వరకు మాట్లాడుకున్నామో ఈ మొదటి 7 జతలను, ఫస్ట్ 7 pairsని
మనము ట్రూ రిబ్స్గా మనము చెప్తాము. ట్రూ రిబ్స్, నిజమైన రిబ్స్గా మనము చెప్తాము. మరియు వెనకాల వర్టిబ్రల్ కాలం ఉంది, ముందుకు స్టెర్నమ్ ఉంది కాబట్టి డార్సల్ సైడ్ వర్టిబ్రల్ కాలం, వెంట్రల్ సైడ్ స్టెర్నమ్ ఉంది కాబట్టి వర్టిబ్రోస్టెర్నల్ రిబ్స్ అని కూడా వీటిని మనము పిలవవచ్చు. వర్టిబ్రోస్టెర్నల్ రిబ్స్ అని చెప్తాము. మరి మిగిలినటువంటివి అనగా 8th నుంచి 12th పేర్ వరకు, అంతే కదా, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ఈ 5 జతలని 8th పేర్ నుంచి 12th పేర్ వరకు ఉన్నటువంటి రిబ్స్ని మనము ఫాల్స్ రిబ్స్ అంటారు. ఏమంటారు? ఫాల్స్ రిబ్స్ అని పిలుస్తారు. మొదటి 7 జతలనే నిజమైన రిబ్స్గా తీసుకుంటాము. ఎందుకు ఫాల్స్ రిబ్స్ అన్నారు? వీటిలో సంగతి ఏంటో చూద్దాం. 8th, 9th, 10th మీద మీకు నేను ఆల్రెడీ ఒక అవగాహన ఇచ్చాను. 8th, 9th, 10th రిబ్స్ అనేవి 10th పేర్ దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉందయ్యా? ఇది చూడండి, డార్సల్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ విత్ థొరాసిక్ వర్టిబ్రే, వెంట్రల్ సైడ్ దే ఆర్ విత్ 7th రిబ్. ఈ రిబ్లో ముఖ్యంగా ఇక్కడ కార్టిలేజ్తో తయారైన పదార్థం ఉంటుంది. రిబ్బులో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ కార్టిలేజ్ సంబంధించిన పదార్థాలు ఉంటాయి. వెనకకి వెళ్ళిన కొద్దీ అది గట్టిపడి బోన్ లాగా మారుతుంది. కాబట్టి ఈ రీజియన్లో చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా, చాలా మెత్తగా ఉంటాయి. అది కార్టిలేజ్తో తయారవుతుంది. కాబట్టి వెనకాల వర్టిబ్రల్ కాలం, ముందుకేమో కార్టిలేజ్ పార్ట్ ఆఫ్ 7th రిబ్. కాబట్టి వర్టిబ్రోకాండ్రల్ రిబ్స్ అంటారు. వర్టిబ్రోకాండ్రల్ రిబ్స్ అనగా ఎవరు? వర్టిబ్రోకాండ్రల్ రిబ్స్ మీన్స్ దట్ ఆర్ నథింగ్ బట్ 8th, 9th, 10th రిబ్స్. ఓకేనా? 8th పేర్, 9th పేర్, 10th పేర్, బికాస్ దే ఆర్ ఫిక్స్డ్ విత్ 7th రిబ్. అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్. ఇక చివరికి ఉన్నటువంటి చూడండి, 11th పేర్ అండ్ 12th పేర్, వీళ్ళు కేవలము బ్యాక్బోన్కి మాత్రమే అతికి ఉన్నారు, థొరాసిక్ వర్టిబ్రేకి మాత్రమే అతికి ఉన్నారు. ఇక్కడ ఎవరితోనూ వెంట్రల్ సైడ్ దే ఆర్ ఫుల్లీ ఫ్రీ, డార్సల్ సైడ్ దే ఆర్ ఫుల్లీ ఫిక్స్డ్. కాబట్టి ఈ 11th అండ్ 12th పేర్ని మనము ముఖ్యంగా ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్ అంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు స్టేట్మెంట్ టైప్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్త వహించవలసిన విషయం ఏంటో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. చూడండి, ఫస్ట్ 7 పేర్స్ ఆల్ వర్టిబ్రోస్టెర్నల్ రిబ్స్. చూడండి, ఇక్కడ ఆల్ వర్టిబ్రోస్టెర్నల్ రిబ్స్ ఆర్ ట్రూ రిబ్స్. ఓకే, మళ్ళీ ఆల్ ట్రూ రిబ్స్ ఆర్ వర్టిబ్రోస్టెర్నల్ రిబ్స్. ఈ స్టేట్మెంట్ అటు కానీ ఆ స్టేట్మెంట్ ఇటు కానీ రాస్తే ప్రాబ్లం ఏం రాలేదు ఇక్కడ. కానీ ఇదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తాను చూడండి. ఓకే, వర్టిబ్రోకాండ్రల్ రిబ్స్, ఆల్ వర్టిబ్రోకాండ్రల్ రిబ్స్ ఆర్ ఫాల్స్ రిబ్స్. బట్ ఆల్ ఫాల్స్ రిబ్స్ ఆర్ నాట్ వర్టిబ్రోకాండ్రల్. ఎందుకు? 11th, 12th కాదు కదా. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి మళ్ళొకసారి. ఓకే, ఆల్ వర్టిబ్రోకాండ్రల్ రిబ్స్ ఆర్ ఫాల్స్ రిబ్స్, బట్ ఆల్ ఫాల్స్ రిబ్స్ ఆర్ నాట్ వర్టిబ్రోకాండ్రల్. మళ్ళీ 11th and 12th పేర్స్ గురించి, ఆల్ ఫ్లోటింగ్ రిబ్స్ ఆర్ ఫాల్స్ రిబ్స్, బట్ ఆల్ ఫాల్స్ రిబ్స్ ఆర్ నాట్ వర్టిబ్రోకాండ్రల్ ఆర్ నాట్ ఫ్లోటింగ్. కాబట్టి ఇటు నుంచి ఇటు వెళ్ళినప్పుడు జాగ్రత్తగా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇలా స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఫామ్ చేస్తారు. ఏ రిబ్ ఎక్కడ ఉంది, ఎవరికి అతుక్కుంది అనేటటువంటి విషయాలు చాలా ఇంపార్టెంట్. ముఖ్యంగా మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి, 11th and 12th రిబ్స్ రెస్పిరేషన్లో ఎలాంటి పాత్ర వహించవు. కానీ మొదటి 10 జతలు ఈ థొరాసిక్ క్యావిటీని పెంచడం, తగ్గించడం చేస్తూ ఉండడం వల్ల రిబ్స్ అనేటటువంటివి they are going to help us in breathing also. So they are protecting the lungs and heart, and also they are helping in the pulmonary respiration, especially ventilator movements that are called intercostal muscles అనే ఉంటాయి రిబ్స్ మధ్యలో. వీటి వల్ల కదలికలు కూడా బాగా జరిగి రెస్పిరేషన్కి యూజ్ అవుతాయి. కానీ 10th and 12th, దట్ ఈజ్ 11th and 12th చివరి 2 జతలు ఏంటి, 11th and 12th పేర్స్ రెస్పిరేషన్లో ఎలాంటి పాత్ర వహించవు. హియర్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇయర్ ఆసికిల్స్. I already told you in our ear there are 3 bones are there, malleus, incus, stapes. You know the specialty of stapes, this is the smallest bone, right? So here
here in this matching, which one is correct, which one is wrong, you have to choose. Okay, so find out the mismatch from this given. This is the question. So what is mismatch? Malleus, modified articular, yes, yes. Incus, modified from quadrate, so right. Stapes, modified from hyomandibular bone. So like that, in the given 3 matching, there is nothing is wrong. Kabatti answer ఏమవుతుంది ఈ క్వశ్చన్ కి? All are correct. See the second question, very interesting question. Smallest bone in the body. Smallest bone in the body, entire body I asked. You should not confuse. Why? Because here lacrimal bone is there. But this lacrimal bone is also smallest bone. But where? That is in the face. Here, in the okay, below the eyes, you can see in the orbit. That is the lacrimal bone. But so automatically it is wrong. Why? Because there smallest bone in the body I asked. What is that? Stapes should come. But what is that there? Lacrimal. So that's why that combination is wrong. And see the second one. Longest bone in the face. Longest bone in the face I asked. So which one is the longest bone? Mandible. You know this is U-shaped bone. Mandible, this is the longest bone. So right, you have to put right. Next, smallest bone in the facial bones. Smallest bone in the facial bones. What are these? Yes, here lacrimal should come. But what I gave? Stapes. So that's why it is wrong. Actually here it should come here and this answer should go there. So then it will become correct. So that's why both are smallest, but here lacrimal is the smallest in the face, stapes is smallest in the body. So that's why they have to interchange their places. So that's why they are wrong. Next, largest vertebrae. What are the largest and strongest vertebrae? Lumbar vertebrae. Keystone bone in the skull, very very important bone, keystone bone. Why? Because it has connection with many bones in the cranium region. So that's why, so keystone bone in the skull, or also you can call cranium. What is that? Specially sphenoid bone. So very important. Okay, sphenoid bone. Next, lambdoid suture. You know there are 2 sutures are there. You see this diagram. So this is the frontal bone, means here the forehead. Okay, this is the frontal. Here I am writing P and here I am writing P. Parietal, parietal, 2 sides, parietal. And the next one is occipital. Okay, so frontal, frontal, parietal, parietal, you see occipital. Here in between, here you can see here. So like this, right? What is this? Coronoid suture. Coronoid suture. What is this? Lambdoid suture. Lambdoid suture. Tell me here, where is lambdoid suture? Where should come? Lambdoid suture is present between parietals and occipital. But what is here? Frontal and parietal given. But actually what is that? Coronoid suture. Here what should present? Coronoid suture should present, not lambdoid suture. Lambdoid suture is present between parietal and occipital. But here in this, frontal and parietal is given. Between frontal and parietal, what should be there? Lambdoid suture is not the correct answer. Coronoid suture is correct. So in this combination, what are correct? B, D, E are correct. So what are wrong? A, C, F are wrong. So like that, they will ask you question, which one is correctly matched, which one is not correctly matched, incorrect matching. Here is the next question. This is related to number. You have to put it in ascending order, means low to high. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్లో వాటి సంఖ్యను ప్రకారంగా మీరు ఏం చేయాలి? తక్కువ నుంచి ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి ఎముకలని మీరు అమర్చాలి. సో చూడండి, ఇప్పుడు నేను ABCDEFలో ఇచ్చాను. ఏ సర్వైకల్ వర్టిబ్రే అన్నాను. సర్వైకల్ వర్టిబ్రే అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటాయి? సర్వైకల్ వర్టిబ్రే నెక్లో ఉంటాయి. హౌ మెనీ దే ఆర్? 7. థొరాసిక్ వర్టిబ్రే అన్నాను. థొరాసిక్ వర్టిబ్రే ఎన్ని ఉంటాయి? 12. లుంబార్ వర్టిబ్రేస్ అన్నాను. ఎన్ని ఉంటాయి లుంబార్ వర్టిబ్రేస్? 5. చూడండి, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క నంబర్ వస్తుంది. మరియు సాక్రల్ బోన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? సాక్రల్ బోన్ ఒకటే ఉంటుంది, అది ట్రయాంగిల్ బోన్. ఎంబ్రియానిక్ కండిషన్లో 5 బోన్స్ ఫ్యూజ్డ్ టు ఫార్మ్ 1 ట్రయాంగిల్ బోన్ కాల్డ్ సాక్రమ్. దాన్ని ఏమనాలి? సాక్రమ్ అనాలి. తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ బోన్స్ ఇన్ ద క్రేనియం అన్నాను. క్రేనియం అంటే బ్రెయిన్ బాక్స్ కదా, కాబట్టి 8. ఫేస్ రీజియన్లో ఎన్ని బోన్స్ ఉంటాయని చెప్పాను? దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ 14. సో ఇలా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క నంబర్ వచ్చింది.
ఇప్పుడు వీటిని మనము అసెండింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టమన్నాను, అంటే తక్కువ సంఖ్య నుంచి ఎక్కువ సంఖ్యలోకి. ఒకసారి పెట్టండి. అన్నిటికంటే తక్కువ ఎవరికి ఉంది? డి అనగా 1. తర్వాత ఎవరికి ఉంది? 5 అనగా సి కదా. మళ్ళీ ఏ ఉంది చూడండి 7, కాబట్టి ఏ. మళ్ళీ తర్వాత చూడండి 7 కంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఏ నెంబర్ ఉంది? 8. మళ్ళీ 8 అంటే దట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఈ. మళ్ళీ 8 కంటే ఎక్కువ సంఖ్య ఏది ఉంది? 12 ఉంది అనగా బి. మళ్ళీ 12 కంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఎవరున్నారు? 14 ఉంది ఎక్కడ? ఎఫ్లో. సో కాబట్టి అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? డిసిఏ ఈబిఎఫ్ అనేది ఒక అసెండింగ్ ఆర్డర్. కాబట్టి ఈ విధంగా స్కెలిటల్ సిస్టంలో ముఖ్యంగా ఎముకల సంఖ్యను చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. హియర్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ, దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు స్కల్. Okay, so here in this question, the diagrammatical pattern of question, here you have to identify the labeled part, that is P, Q, R, S. So they will give so many options to you. In first option so and so, P, Q, R, S names like that. So here directly I am asking you question without seeing any options, you have to identify. That is your memory power, that is you have to use now. What will be here in the P region? Tell me students now. This is all about P, means what it will be? It is a coronoid suture. What is this? Coronoid suture, right? Because it is present between frontal and parietal bones. Now coming to Q. What is Q? Yes, Q is mandible. Okay, maxilla. What is this? So upper jaw. Upper jaw is maxilla. And here you can see R. R means lower jaw, you know very well. But what is official name for lower jaw? Official name is mandible. What is this? Mandible. So P, Q, R completed. Now we are moving to S. So what is this? Parietal and occipital bones madhyalo unna suture parenti. Yes, this is lambdoid suture. Lambdoid suture. So like that in the diametrical pattern also they will ask you questions to identify which bone is that, which joint is that, like that.